افغان سفیر کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں افغان سفیر کی بیٹی اپنی مرضی سے راولپنڈی گئی، یہ عالمی سازش اور را کا ایجنڈا ہے۔ میڈیا پر چلنے والی تصاویر اس لڑکی کی نہیں ہیں، جعلی ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی، 2 نہیں 3 ٹیکسیاں تھیں۔ لڑکی گھر سے پیدل نکلی، کھڈا مارکیٹ میں شاپنگ کی، F7 سے دامن کو گئی اور وہاں سے F9 پارک گئی۔ لڑکی نے دامن کو سے تیسری ٹیکسی لی لیکن گھر نہیں گئی۔ دامن کو سے لڑکی نے انٹرنیٹ بھی استعمال کیا۔ لڑکی نے پہلے کہا موبائل فون لے گئے، پھر لڑکی نے موبائل فون دیا لیکن ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے لڑکی کی راولپنڈی گھگر پلازا سے آگے کی فوٹیج نہیں مل رہی۔ 3 ٹیکسی ڈرائیور ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتا نہیں رہے کہ راولپنڈی سے یہ کس چیز پر آئی ہیں، بس یہ کیس رہ گیا۔ اور باقی وہ جو کھڈا مارکیٹ سے کہتے ہیں مجھے مارا، وہ ڈرائیور سب ہمارے پاس آئے ہیں، وہ کہتا نہیں میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ دامنے کو سے جو F9 پارک لے کے گیا اس کو اس نے 500 روپے بھی دیے ہیں اس ٹیکسی ڈرائیور کو۔ ایک فوٹیج ہمیں مل جائے شام کو، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کینٹ پلازا سے کس چیز پر واپس آئی اسلام آباد۔ دیٹ از دا کیس۔ اس نے جو ہمیں پہلے کہتی تھی فون کھو گیا، فون دیا، اس کو سارا ڈیلیٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے انٹرنیٹ یوز کیا دامنے کو میں بھی اور F9 پارک میں۔ صورتحال جو ہے ہم نے قوم کے سامنے رکھ دی ہے، ہمیں بےزتی کی جا رہی ہے ساری دنیا میں، ہمیں سوشل میڈیا میں بدنام کیا جا رہا ہے جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہماری JCC تھی تو انہوں نے داسو ڈیم کر دیا، جب پیٹف تھا تو انہوں نے وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، جوہر ٹاؤن کا واقعہ کر دیا، اب ہماری افغان کانفرنس تھی تو انہوں نے یہ ڈرامہ رچا دیا۔ سو یہ ساری چیزیں پلان کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ پاکستان کو بدنامی کی سازش ہے اور راہ ملوث ہے اور اس کی ڈیٹیں بڑی اسپیشل ہیں، اور چین کے لوگ صبح واپس جا رہے ہیں، ان کی انویسٹیگیشن نے ہماری انویسٹیگیشن کو سراہا ہے اور وزارت داخلہ کی ہاسپٹیلٹی کو سراہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی گفتگو آپ نے سنی۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ افغان سفیر کی بیٹی اپنی مرضی سے راولپنڈی گئیں اور اس کے علاوہ انہوں نے موبائل فون سے متعلق جو موقف اپنایا، پہلے کہا موبائل فون چھین کر لے گئے ہیں، موبائل فون گھر پر رہ گیا، پھر جب موبائل فون پولیس کے حوالے کیا تو اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا۔ اسی معاملے سے متعلق اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تفتیشی حکام نے جب افغان سفیر کی بیٹی سے سوالات کیے تو متاثرہ لڑکی کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکی ہے۔ اسی معاملے پر مزید تفصیل جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے۔ ذوالقرنین کہیے گا ذرائع کیا بتا رہے ہیں، کیا سوالات کیے گئے اور جواب میں کچھ نہیں ملا؟ جی بالکل، آج جو پولیس کی تفتیشی ٹیم ہے انہوں نے افغان سفیر اور ان کی بیٹی سے ملاقات کی، اور ملاقات کے دوران تفتیشی ٹیموں کا متاثرہ لڑکی سے وقوع کے حوالے سے متعدد سوالات کیے گئے اور کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکی ہے۔ تفتیشی ٹیم نے سوال کیا تھا کہ آپ راولپنڈی کیا کرنے گئی تھی، جس پر اس نے جواب دیا مجھے نہیں پتا۔ ان کو کہا گیا کہ آپ دوران سفر ٹیکسی ڈرائیوروں سے گفتگو بھی کرتی رہی ہیں، جس پر اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ نے دامن کے اوپر انٹرنیٹ کا بھی استعمال کیا، تو ان کا یہی جواب تھا کہ میں بے ہوش تھی، مجھے نہیں پتا۔ پھر متاثرہ لڑکی نے یہ بیان دیا کہ اغواکاروں نے ان کا موبائل فون لے لیا تھا، تو انہیں سیف سٹی کی جو فوٹیج ہے وہ دکھائی دی اور انہیں بتایا گیا کہ اس فوٹیج میں آپ فون استعمال کر رہی ہیں، جب آپ کہہ رہی ہیں کہ اغوا ہو چکی ہیں کہ فون انہوں نے لے لیا تھا تو فون تو آپ کے پاس ہے۔ پھر لڑکی نے کہا کہ جی فون میرے پاس ہے، میں آپ کو ہوں موبائل فون آپ جو لیا گیا ہے وہ ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے تجزیے کے لیے بھجوا دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکے تو افغان سفیر کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے کابل، اور وہاں سے پریزیڈنٹ اشرف غنی کی ہدایت پر ان کو کہا گیا کہ واپس کابل آ جائیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے، سینئر اینکر پرسن ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد صاحب، افغان سفیر کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا گیا ہے، اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، ڈرامہ رچایا گیا، کانفرنس سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت واحد ایک ملک جو افغانستان میں امن کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا ہے وہ پاکستان ہے، اور اس کا ادراک امریکہ کو بھی ہے، اور طالبان کو بات چیت کی ٹیبل پہ لانے کے لیے خود امریکہ نے پاکستان سے درخواست کی تھی، اور پاکستان نے اس میں بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ اور جو امریکن وڈرال ہوا ہے اس کے بعد سے اشرف غنی صاحب، جن کی حکومت کھڑی ہی امریکی سپورٹ کے اوپر تھی اور انڈین سپورٹ کے اوپر کھڑی تھی، را انڈیز کا جو نیکسس ہے وہاں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور جس طرح سے طالبان بڑی تیزی سے کابل کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں تو افغان حکومت اس وقت بوکھلائی ہوئی ہے۔ اب وہ کسی نہ کسی طرح سے ایک کے بعد دوسرا کرائسس کر کے حکومت پاکستان کو بلیم کرنا چاہتے ہیں،
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इसका हिस्सा होंगे कि ना देखें ये पाकिस्तान तो इस तरह की चीजें कर रहा है। तब अफगान डिप्लोमेट वाला जो काम है और इसके बाद अशरफ गनी का जो स्टेप है कि जी उनको वापस बुला लिया, ये इंटरनेशनली एक मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए पाकिस्तान तो जेनेवा कन्वेंशंस की पाबंदी भी नहीं करता। हालांकि अफगान सफीर की साहबजादी को टैक्सी में बैठ के मुख्तलिफ जगह पे जो लोकेशंस उनकी मिली हैं उस पर जाने की क्या जरूरत है। मल्टीपल उन्होंने 2-3 टैक्सियां चेंज की हैं। जो आप रूट उनका देखते हैं, खड्डा मार्केट इस्लामाबाद में, जो लोग जानते हैं इस्लामाबाद को, वो बड़े अच्छी तरह से उनको पता है कि खड्डा मार्केट में अफगान सफीर की साहबजादी उन्होंने वहाँ पे क्या शॉपिंग करनी यही होगी। अरशद साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कहाँ होता है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स हैं और इसके बरखिलाफ ये पैदल बाहर निकली, उसके बाद टैक्सी 3 टैक्सियां इस्तेमाल की, अकेले निकली, कोई इनके साथ सिक्योरिटी स्टाफ नहीं था। तो ये ओवरऑल जिस तरह से अब सफ़ीरों को वापस बुला लिया गया है, कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए वक्त मांगा गया, ये पूरा इस तैयारी इस सारे मामले की थी कि पाकिस्तान को मलाइन किया जाए किसी तरह? बिल्कुल, बज़ाहिर इसी तरह अफगान हुकूमत की तरफ से जितने भी अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो यही नजर आ रहा है कि वहाँ से पैनिक बहुत ज्यादा है, बौखलाहट बहुत ज्यादा है। और ये बौखलाहट और पैनिक इस वजह से है कि जो हुकूमत बज़ाहिर उसका नाम अब उसके जी जमहूरी प्रोसेस के जरिए आई है, अशरफ गनी की हुकूमत, जिस तरह हामिद कारज़ई साहब को भी इंस्टॉल किया गया था, फॉर्मर CIA स्टेशन चीफ की किताब है 88 डेज टू कंधार, किस तरह से उठा के जाके वहाँ प्लांट करके और फिर उसे नाम दिया गया कि जी हामिद कारज़ई की हुकूमत 10-12 साल वो चल गई। उसके बाद अशरफ गनी साहब, उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं, जिस तरह उन्हें इंस्टॉल किया गया और अभी तक वो चलेंगे, बैसाखियों पे चलने वाले लोग हैं। अब जो बैसाखियां हैं जो अमेरिकी हुकूमत की थी, जो फुल सपोर्ट थी, वो तो अब विड्रॉ हो रही है, वो वहां से निकल रही है। तो अब उस बौखलाहट में उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। और पाकिस्तान जो शुरू से कह रहा था और पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी दुनिया मान भी रही है, पाकिस्तान शुरू से पहले दिन से कह रहा है कि अफगान मसले का वाहिद हल जो निकलेगा वो बातचीत से निकलेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के इस मामले पे बातचीत करनी चाहिए। और अभी जो हालात है अशरफ गनी हुकूमत के, उनको सबसे बड़ा मसला ये है इस वक्त कि तालिबान के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें गुलबदीन हिकमत यार है, सैफ है, दोस्तम है, वली मसूद है, ये सारे लोग बैक चैनल में तालिबान के साथ भी रास्ते में हैं। और अशरफ गनी साहब को परेशानी अब ये है कि अगर बातचीत के जरिए तालिबान ने बाकियों के साथ सक्सेसफुल हो जाती है तो अशरफ गनी साहब की हुकूमत वहाँ पे खत्म हो जाएगी। और शायद इसी चीज देखते हुए कि हुकूमत खत्म होने वाली है और काबुल की तरफ तालिबान की पेशकदमी भी और बातचीत के जरिए अगर तालिबान काबुल में हुकूमत बना लेते हैं तो फिर अफगान सफीर को बुला लिया जाए, एक पॉइंट स्कोरिंग भी कर ली जाए, कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी कर ली जाए। ये लास्ट डिच एफर्ट्स हैं अपनी रिजीम बचाने के। तो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो ये वो तमाम इक़दाम अशरफ गनी साहब और उनकी हुकूमत इस वक्त कर रही है, जिसमें पाकिस्तान को वो मुर्द इल्जाम हर चीज के लिए, नाजायज चीज के लिए ठहराना अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन अरशद साहब, लार्जर पिक्चर में आपको क्या लग रहा है, भारत असल में चाह क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है भारत? देखिए, भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा मखमसा है इस वक्त, क्योंकि भारत ये समझ रहा था कि अमेरिका तो यहाँ से जाने वाला नहीं है और जितनी इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, खासतौर पे अफगानिस्तान में डेवलपमेंट के नाम पे, फिर अपने कॉन्सुलेट्स बनाए, रॉ को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया और साथ उसके ट्रेनिंग कैंप्स बनाए। आपके इल्म में होगा कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने बाकायदा एक ब्रीफिंग में सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए कि जनाब 66 ट्रेनिंग कैंप्स हैं मिलिटेंट के, दहशत गर्दों के, जिसको कि भारत बाज़ाब्ता तौर पे अफगानिस्तान से चला रहा है। अब जब C-17 उनके जहाज जाना शुरू हुए तो वहां से हमें पता लगा कि जनाब उसमें तो रॉ के ऑपरेटिव्स भी उन्होंने वहां से भगाए हैं। वो फौजी जो कि दहशत गर्दों का रूप धार के अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, इंडियन मिलिट्री के ऑफिशियल, जिस तरह मुफ्ती भाईनी का रूप धार के इंडियन फौजी पाकिस्तान में लड़े थे, वो भी वहां से भागना शुरू हो गए। तो भारत के लिए सारे सिनेरियो में सबसे बड़ी परेशानी ये कि जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अफगानिस्तान में बनाया हुआ था वो अनरेवल होना शुरू हो गया है, वो उसके पत्ते एक एक करके एक्सपोज होते जा रहे हैं, बेनकाब होना शुरू हो चुका है और दुनिया को नजर आ रहा है कि भारत अफगानिस्तान में कर क्या रहा था। और इसी ड्रामे को तूल देने के लिए अब पाकिस्तान में अफगान सफीर की बेटी का जो भी मामला है उसकी तफ्तीश तहकीक मुकम्मल होने से पहले अफगानिस्तान ने अपने सफीर, अपना सफारती अमला वापस बुला लिया। अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।